అందరికీ నమస్కారం. హెచ్బి కృష్ణాచార్య నేను తెలంగాణ దేశం లీడర్ అధినేతగా మాట్లాడుతున్నాను. ఈ రోజు మన దేశంలో 70 లక్షల భారతీయులు షుగర్ వ్యాధి అంటే డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ గా బ్రతుకుతున్నారు. సో అందుమూలంగా ఈ రోజు కరోనా తీవ్రత కూడా విజృంభిస్తుంది. కొత్త కరోనా వేరియంట్ కూడా వచ్చింది ఇప్పుడు. సో దీని మూలంగా మన 70 లక్షల భారతీయులను ఎలా కాపాడుకుందాం, ఎలా ఆరోగ్యవంతులంగా బతకటట్టు చేద్దాము. సో కరోనా విధంగా మూలంగా కరోనా వ్యాప్తి చెందిన మూలంగా ఎంతమంది చనిపోతున్నారో దానికన్నా మూడింతల ఎక్కువ షుగర్ వ్యాధి డయాబెటీస్ తోని చనిపోతున్నారు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మన దేశంలో కూడా. సో దాని ఉద్దేశమే వీడియో. ఈ రోజు మీ ఇంట్లో షుగర్ పేషెంట్లు ఉన్నా ఎవరున్నా ఈ వీడియో తప్పక చూడండి. మొదట ఇంగ్లీష్ లో ఉంటది, ఆ తర్వాత తెలుగులో ఉంటది. సో దాని ఉద్దేశమే ఈ కారణం కాబట్టి చూడండి అని నేను మనవి చేస్తున్నాను. సో టాపిక్ వచ్చేసి వై డయాబెటీస్ ఈజ్ ద సైలెంట్ ఎపిడమిక్ 3 times as deadly as COVID-19. Description: 70 million population suffering from diabetics in India out of 130 crore population. Diabetics is rising across the globe, killing 4.2 million people in 2019. Over 460 million people already live with diabetes. By 2045, over 700 million people will have the condition. Preventive action changes to diet by eating fiber food and doing exercises, quitting alcohol and smoking, or even reverse their condition. Diabetes is the silent epidemic that claims 4.2 million lives around the world every year, almost 3 times as many deaths as COVID-19. As per World Economic Forum, diabetes is on the march, with experts predicting that 1 in 10 of us will be affected by 2025. China, United States and India had the highest rates of diabetes last year. Diabetes is a serious long-term condition that occurs when the body cannot produce any or enough insulin or cannot effectively use the insulin it produces. This results in a situation known as hyperglycemia, where excessive blood sugar levels can cause a person to slip into a coma. Hyperglycemia symptoms are high blood sugar, increased thirst, hunger, blurred vision, frequent urination and headache. Hypoglycemia is a condition in which your blood sugar levels is lower than normal. Symptoms: unconscious, shakiness and shivering. Types of diabetes and what means diabetes. Diabetes is a disease in which the body ability to produce or respond to the hormone insulin is impaired. Type 1 diabetes. Pancreas produces little or no insulin. Insulin is a hormone needed to allow sugar glucose to enter it to produce energy. Diabetes 2 doesn't produce enough insulin to maintain a normal glucose level. Root cause of diabetes in humans due to access to unhealthy foods are key factors in the rise. In India, Telangana capital Hyderabad have diabetic patients due to having no hydrology project, because as there is a Hussain Sagar polluted lake receives sewage and effluents, thereby flowing through Musi River into Krishna River lake. Besides Musi River, most of the agriculturists plant vegetables, thereby causing diabetes. Another reason: drinking soft drinks, eating bakery items, ice creams, chocolates may cause diabetes. If not well managed, the diabetes, it can lead to frequent hospital admissions and premature death. The World Health Organization says most of the burden falls on middle and low income countries, which are also seeing the greatest increase in cases. Mental illness and poverty face depression and anxiety disorders due to no demand for earned incomes. Affluent people in India has more demand for unearned incomes. Corrective action and preventive action for diabetes. Daily drink at least 10 glasses of water. Do yoga diabetes exercise daily for 20 minutes. Detoxify the body by drinking lime water in summer,
hot ginger water in rainy or winter season to control diabetes. Eat daily flax seeds by making powder, dissolve in water. Eating garlic on empty stomach, eating almonds, spinach, green vegetables, boiled eggs, pumpkin seeds, ragi java and chicken. Conclusion of the video. To prevent diabetics, one and only solution is to crop, organic farming and hydrology treatments for drinking water. At present, most of the citizens suffering from mental illness by depression, thereby to make more demand for earned incomes. ఈ రోజు మన దేశంలో 130 కోట్ల జనాభా ఉంది. ఆ 130 కోట్ల జనాభాలో 70 లక్షల మంది డయాబెటిక్స్ పేషెంట్స్ గా బ్రతుకుతున్నారు. డయాబెటీస్ అంటే షుగర్ వ్యాధి, సో ఈజీగా చెప్పుకోనికి. సో దీనికి కారణము ఇంకొకటి ఏంటంటే కోవిడ్ అనేది విజృంభిస్తుంది. ఇప్పుడు కోవిడ్ వేరియంట్ అనేది కొత్తగా వచ్చింది. సో అది ఫాస్ట్ గా అంటుకుంటది అనమాట, అంటువ్యాధి. ఈవెన్ చిన్నపిల్లలకు కూడా అంటుకుంటది. ఒకవేళ ఈ 70 లక్షల మందికి ఈ కరోనా అంటుకుంటే పరిస్థితి ఏంది, వాళ్ళ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అంటే రోగ నిరోధక శక్తి ఏమవుతుంది, దాని ఉద్దేశమే ఈ వీడియో. కాబట్టి ఇది మీరు ఎండ్ అయ్యేదాకా చూడవలసిందిగా మనవి చేస్తున్నాను. సో ఈ డయాబెటీస్ అనేది షుగర్ వ్యాధి అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా వ్యాపిస్తుంది. ఏమైతుందంటే లాస్ట్ టైం 4.2 మిలియన్ పీపుల్ ని చనిపోయారు 2019 లో. సో ఓవర్ 460 మిలియన్ పీపుల్ ఈ రోజు డయాబెటీస్ తోని బాధపడుతున్నారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా. సో బై 2045 సంవత్సరం మటుకు 700 మిలియన్ పీపుల్ తోని ఈ షుగర్ వ్యాధితోని ఉంటారని అంచనాలు వేస్తున్నారు. సో దీనికి ఒకటే కారణం, షుగర్ రాకుండా చేయాలంటే ఫస్ట్ డైటింగ్ పాటించాలి. మీరు ఈటింగ్ మంచి ఆకుకూరగాయలు, ఫైబర్ ఫుడ్ తినాలి. డైలీ ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి, యోగా ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి. యోగా ఎక్సర్సైజ్ లో షుగర్ వ్యాధికి సంబంధించిన ఎక్సర్సైజ్లు కూడా ఉన్నాయి. చాలా ఈజీగా సింపుల్ గా ఉంటాయి. అది మీ యోగా మాస్టర్ తనకి వెళ్లి యోగా షుగర్ ఎక్సర్సైజ్ లో నేర్చుకోండి. డైలీ 20 మినిట్స్ చేయండి. ఒకటి. ఇంకొకటి, ఆల్కహాల్ తాగొద్దు, మందు తాగొద్దు, ఇంకా స్మోకింగ్ చేయకూడదు. సో ఆ తర్వాత ఏమైతుందంటే షుగర్ వ్యాధి తగ్గిపోతుంది. సో ఎట్లా తగ్గుతుంది అనేది నేను చెప్తా. సో డయాబెటీస్ అనేది స్లోగా అంటుకుంటది అనమాట, స్లోగా అంటుకుంటది. ఈ రోజు 4.2 మిలియన్ పీపుల్ అంటే 40,20,000 మంది చనిపోయారు. సో వరల్డ్ లో ఎవ్రీ ఇయర్ చనిపోతున్నారు. ఇదేంటంటే కోవిడ్ తోని ఎంతమంది చనిపోయారో దానికన్నా 3 మంది ఈ షుగర్ వ్యాధి డయాబెటీస్ వల్ల చనిపోతున్నారు. ఇది గమనించవలసిన, ఇది ప్రభుత్వం కూడా గమనించవలసిన విషయం ఒకటి. సో ఈరోజు నేను అనేది ఏంటంటే ప్రతి 10 మందిలో ఒకరికి డయాబెటీస్ వచ్చే అవకాశము 2045 సంవత్సరంలో వస్తుందని అంచనాలు వేస్తున్నారు. సో ఈరోజు చైనా ఉంది, యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా ఉంది, భారతదేశం, ఇండియా ఉంది. ఈ 3 దేశాలల్లా ఎక్కువ షుగర్ వ్యాధి, డయాబెటీస్ అనేది విజృంభిస్తుంది. సో డయాబెటీస్ అంటే అదొక సీరియస్ అనమాట, సీరియస్ లాంగ్ టర్మ్ ఉండిపోతుంది. అది లాంగ్ టర్మ్ ఉండిపోతుంది. ఎప్పుడైతే ఇన్సులిన్ అనేది హార్మోన్ లో ఇన్సులిన్ అనేది ఉత్పత్తి కానిచో ఈ సిచ్యువేషన్ డయాబెటీస్ అనేది వస్తుంది. ఇందులో 2 రకాలు ఉన్నాయి డయాబెటీస్ లో. ఇంకోటి హైపర్ గ్లైసిమా. హైపర్ గ్లైసిమా అంటే ఎక్కువ షుగర్ ఉత్పత్తి అవుతుంది. ఎక్కువ షుగర్ లెవెల్స్ ఇంక్రీజ్ అయితాయో అప్పుడు ఏమైతుంది, పేషెంట్ కోమాలకు వెళ్ళిపోతాడు. ఈ హైపర్ గ్లైసిమా సిమ్టమ్స్ ఏంది షుగర్ వ్యాధిలో అంటే హై బ్లడ్ షుగర్ ఉంటది, షుగర్ ఎక్కువ లెవెల్స్ లో ఉంటది. అప్పుడు ఏమైతుంది అంటే సిమ్టమ్స్ ఆకలి ఎక్కువైతుంటది, దాహం ఎక్కువైతుంటది, అంటే నీళ్లు తాగాలని దాహం ఎక్కువైతుంటది. ఇంకోటి కళ్ళు బ్లర్డ్ విజన్ మబ్బుగా కనిపిస్తుంది. ఇంకోటి యూరిన్ అనేది మాటికి వస్తుంటది. ఇంకోటి హెడేక్ వస్తుంటది ఈ షుగర్ వ్యాధి వల్ల. ఇంకోటి హైపోగ్లైసిమా అని ఉంది. హైపోగ్లైసిమా ఏంటంటే
నార్మల్ గా ఎంత ఉండాలో షుగర్ లెవెల్ దానికన్నా తగ్గడం అన్నమాట. దాని మూలంగా ఏమైపోతుందంటే ఆ షుగర్ పేషెంట్ అన్కాన్షియస్ గా పడిపోతాడు. ఆ తర్వాత షేకినెస్, ఉగులాడుతుంటాడు, ఇట్లా నిలబడిన ఉగులాడుతుంటాడు, షివరింగ్ వస్తుంటది అనమాట. సో ఇంతకుముందు అట్లా డయాబెటీస్ అంటే ఏంది, అందులో ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయనేది తెలుసుకుందాం. డయాబెటీస్ అనేది ఒక వ్యాధి, అంటువ్యాధి కాదు, ఒక వ్యాధి. ఈ వ్యాధిలో ఏమైపోతుందంటే హార్మోన్ ఇన్సులిన్ అనేది ఉత్పత్తి కాదనమాట అది. సో టైప్ 1 డయాబెటీస్ అనేది ఉంది. అప్పుడు ప్యాంక్రియాస్ కడుపులో ఉంటాయి కాబట్టి ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తి కాంచో, ఇన్సులిన్ కానిపోతే ఏమైతుందంటే బ్లడ్ లో షుగర్ లెవెల్ ఎక్కువైపోతుంది. అదో టైప్ 2 డయాబెటీస్ ఉంది, ఏదైతే ఇన్సులినే ఉత్పత్తి కాదు. టైప్ 1 ఏమైతే కొద్ది ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తి అవుతుంది. టైప్ 2 లో అయితే డజంట్ ప్రొడ్యూస్ ఇనఫ్ ఇన్సులిన్ టు మెయింటైన్, అంటే ఎంత మటుకు ఇన్సులిన్ ప్రొడ్యూస్ కావాలో అంత కాదు కాబట్టి నార్మల్ గా గ్లూకోజ్ లెవెల్ ఇది అవుతుంది. సో ఈ డయాబెటీస్ కు రూట్ కాజ్ ఏంటంటే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లో అన్హెల్తీ ఫుడ్స్, మంచి ఫుడ్ తినాలి, ఆకుకూరగాయలు తినాలి, చికెన్ తినాలి, మంచి ఫుడ్ తింటే మనకు డయాబెటీస్ అనేది రాదు. ఇంకోటి మన భారతదేశంలో తెలంగాణని హైదరాబాద్ సిటీ తీసుకుందాము, హుస్సేన్ సాగర్ ఉంది. హుస్సేన్ సాగర్ లో ఏమైతుందంటే సీవేజ్ వేజ్ అంటే నాలాలు, సీవేజ్ మురికి నాలాలు అనేది 4 మురికి నాలాలు హుస్సేన్ సాగర్ కు కలిపారు. వ్యర్థ జలాలు కూడా అందులో వస్తుంటాయి. అవన్నీ ఎక్కడ పోతుంటాయి, మూసీ రివర్ కు తరలిస్తారు. ఆ మూసీ రివర్ చుట్టుపక్కల కూరగాయలు పండిస్తారు. దాని మూలంగా తిని కూడా క్యాన్సర్ అండ్ ఈ షుగర్ అనేది వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ వాటర్ అంతా ఏమైపోతుంది, కృష్ణానదిలో కలుస్తుంది. ఆ కృష్ణానదిలో వచ్చి ట్రీట్మెంట్ క్లోరిన్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటది, హైడ్రాలజీ ట్రీట్మెంట్ లేదు కాబట్టి మళ్ళా మన హైదరాబాద్ సిటిజన్స్ ఆ వాటర్ తాగి షుగర్ వ్యాధికి గురి అవుతున్నారు. సో ఇంకొకటి మనమంతా చూస్తుంటాము, మన చిన్న పిల్లల నుంచి షుగర్ వ్యాధి రావద్దు, బీపీ రావద్దు, ఏ వ్యాధి రావద్దు, బలంగా రోగ నిరోధక శక్తితో ఉండాలంటే మన చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళు కూడా కూల్ డ్రింకులు మానేయాలి. ఫస్ట్ థింగ్ సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ మానేయాలి ఒకటి. నెక్స్ట్ బేకరీ ఐటమ్స్ మానేయాలి, బేకరీ ఐటమ్స్ తినకూడదు. ఇంకోటి ఐస్ క్రీమ్స్ తినకూడదు, చాక్లెట్స్ తినకూడదు. ఇవన్నీ తినడం మూలంగా, అలవాటు చేసుకోవడం మూలంగా డయాబెటీస్ అనేది వస్తుందన్నమాట ఒకటి. ఇంకొకటి ఈ డయాబెటీస్ కంట్రోల్ చేయలేకపోతే ఊకే హాస్పిటల్లో జాయిన్ అవ్వడము అండ్ తొందరగా చనిపోవడం జరుగుతుంది. ఒక్కపారి షుగర్ వచ్చిందనుకో, టాబ్లెట్ వాడిందనుకో, 15 నుంచి 20 సంవత్సరాలు లైఫ్ తగ్గిపోతుంది అనమాట. షుగర్ ఉండి మీరు ఆల్కహాల్ తీసుకుంటున్నారు, స్మోకింగ్ చేసుకుంటున్నారు అంటే తొందరగా చనిపోతారు అది. సో వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఏం చెప్తుందంటే ఇదంతా బర్డెన్ లోవర్ ఇన్కమ్, మిడిల్ ఇన్కమ్ కంట్రీస్ మీద ఎక్కువ ప్రభావం చూపెడుతుంది ఈ డయాబెటీస్. సో ఇంకొకటి ఏంటంటే మెంటల్ ఇల్నెస్, అప్పుల బాధ ఉండడము, ఉద్యోగాలు లేకపోవడం, ఉద్యోగాల నుంచి ఊడిపోవడము, లేకపోతే సగం శాలరీకి చేయడము, లేదా రెవెన్యూ లాస్ కావడము, ఈ మెంటల్ కండిషన్ తో బాధపడుతున్నప్పుడు ఈ షుగర్ వ్యాధికి డిప్రెషన్ లో వెళ్ళిపోతున్నారు అనమాట. సో ఎందుకు వెళ్ళిపోతున్నారు, మన దేశంలో అర్నడ్ ఇన్కమ్, కష్టం చేసిన దానికి విలువ లేదు. ఎంత కష్టం చేసినా 10,000 కన్నా ఓడెక్కియాడు. అదే గొప్ప వాళ్ళు ఉన్నారు, అడ్డదారితో పైకి వస్తారు, వాళ్ళంతా రెంట్స్, అన్అర్నడ్ ఇన్కమ్, మిత్తిలతో బతుకుతారు కాబట్టి వాళ్ళు హాయిగా బతికేస్తున్నారు. సో అది దీని కరెక్ట్ అండ్ ప్రివెంటివ్ యాక్షన్ డయాబెటీస్ కి ఏంటంటే రాకుండా అంటే డైలీ మీరు 10 గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ తాగండి ఒకటి. అండ్ డైలీ యోగా ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి, డయాబెటీస్ యోగా ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి, 20 మినిట్స్ ఎక్సర్సైజ్ చేయండి. నెక్స్ట్ డిటాక్సిఫై చేయాలి, ఎందుకంటే మనం రోజు తినే పదార్థాలు, మనం రోజు పొల్యూషన్ లెవెల్లో మీద పొల్యూషన్ ఉంది అట్మాస్ఫియర్ లో, అదంతా పీల్చుకొని టాక్సిన్స్ అనేది మోషన్ ద్వారా, యూరిన్ ద్వారా రిమూవ్ చేయాలి. అది చేయకుండా పక్షంలో నీకు డయాబెటీస్ అనేది కంట్రోల్ కాదు. కాబట్టి డిటాక్సిఫై చేయాలంటే ఎండాకాలం వస్తే నిమ్మరసం తాగండి, అండ్ చలికాలం వానకాలం ఉంది కాబట్టి జింజర్, అల్లం అనేది బాగా మసల పెట్టి ఫిల్టర్ చేసి తాగండి.
ఒకటి. ఇంకోటి డైలీ ఫ్లాక్స్ సీడ్స్ తినండి. ఫ్లాక్స్ సీడ్స్ అంటే అవస గింజలు, అవి మార్కెట్ లో దొరుకుతాయి. దాన్ని పౌడర్ చేసి డైలీ 2-3 చెంచాలు తాగి ఉంటే బీపీ కంట్రోల్ అవుతుంది, షుగర్ కూడా కంట్రోల్ అవుతుంది. ఇంకోటి డైలీ 2-3 గార్లిక్ ఎల్లిపాయలు మార్నింగ్ పూట తినడం మంచిది. ఎంటీ స్టమక్ మీద తినడం మంచిది. ఇంకోటి ఆల్మండ్స్ తినండి, బాదాం తినండి, ఆకుకూరగాయలు పాలకూర తినండి, బాయిల్డ్ ఎగ్స్ తినండి, పంకిన్ సీడ్స్ అంటే గుమ్మడికాయ గింజలు తినండి, అండ్ రాగి జావా తాగండి, చికెన్ తినండి. ఇవన్నీ తినడం వల్ల రోగ నిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది, షుగర్ అనేది కంట్రోల్లో ఉంటుంది అన్నమాట. కంక్లూజన్ వచ్చేసి ఏంటంటే డయాబెటీస్ రాకుండా ఉండాలంటే ఒకటే సొల్యూషన్, మన దేశంలో, మన రాష్ట్రంలో, మన హైదరాబాద్ సిటీలో ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ చేయాలి. ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ చేయాలంటే పెస్టిసైడ్స్ కలపకుండా పంటలు పండించాలి. ఇది ఒకటే కారణం అన్నమాట. ఇంకొకటి, మనం ఏదైతే వాటర్ తాగుతున్నామో ఆ వాటర్ కు ట్రీట్మెంట్, హైడ్రాలజీ ప్రాజెక్ట్ ట్రీట్మెంట్ చేసి వాటర్ తాగితే, ఈ 2 చేస్తే షుగర్ మీ ఒంటికి రాదు. ఒకటి, ఈ రోజు మన భారతీయులంతా సిటిజన్ సఫర్ అవుతుండ్రు, మెంటల్ ఇల్నెస్ తోని బాధపడుతున్నారు, డిప్రెషన్ తోని బాధపడుతున్నారు. ఎందుకంటే కష్టం చేసిన దానికి డిమాండ్ లేదు, అదే అనర్హుడ్ ఇన్కమ్ కు ఉన్నది. కాబట్టి నేను తెలియజేస్తుంది ఏంటంటే, ప్రజలారా, ఈ తెలంగాణ దేశం లీడర్ మీకు సిచ్యువేషన్ బట్టి మీకు ఈ వీడియోలు అందిస్తున్నాను. ఈ రోజు నా వీడియోలు చూసి నన్ను బలపరుస్తున్న కారణంగా నేను చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, మీరు ఈ వీడియోని సబ్స్క్రైబ్ చేసి షేర్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోలు చాలా తక్కువగా చెప్తారు, చాలా తక్కువగా చూపిస్తారు. కాబట్టి నేను అనేది ఏంటంటే ఈ వీడియో 130 వీడియోలు చూసిన చేస్తే మీరు జాగ్రత్తగా ఆరోగ్యంగా బతకగలుగుతారని నేను చెప్తున్నాను. కావున నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను. నమస్కారం.